जिथे जिथे गया तीर्थ बन गए। भाई गुरदास जी कथन करते, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ, वो धरती पूजन जोग बन गई, उथे तीर्थ बन गए। जिथे मेरे गुरु नानक दे चरण पै गए, सच्चा पातशाह जगत तारक सतगुरु धन गुरु नानक दे पातशाह दुनिया नूं तारन वास्ते अस्सू दी संगरांद वाले दिन पहली उदासी शुरू करके जिवें जा रहा है, ढाडी जत्थां च भी नहीं करदा। दुखी लोकां दा आण सुधार कीता, छट्टे नाम दे दे के पीर नानक। बागां विच सी बुलबुलां गीत गाए, बेनज़ीर नानक बेनज़ीर नानक। ताइयों आलम है सारा ए याद करदा, भैन नानकी दा सोना वीर नानक। चित चाहुंदा है दिल विच वसदी रहे, हो तेरे प्यार दी सोहनी तस्वीर नानक, तेरे प्यार दी सोहनी तस्वीर नानक। बाबे वेखिया ते आण जदों तार के, बाबे वेखिया ते आण जदों तार के, साड़ी दी लुकाई दिसदी, साड़ी दी लुकाई दिसदी, रूप राजिया कसाइयां वाला तारिया, रूप राजिया कसाइयां वाला तारिया। धर्म ना किते रह गया, धर्म ना किते रह गया, चारे पासे सी, चारे पासे ही पसारा होया कूड़दा, चारे पासे सी पसारा होया कूड़दा। धरती पुकारा कर दी, धरती पुकारा कर दी, फिर जगत जलंदे ताई ठारने, फिर जगत जलंदे ताई ठारने, फिर जगत जलंदे ताई ठारने, फिर जगत जलंदे ताई ठारने। कालू दा दुलारा तुरिया, कालू दा दुलारा तुरिया, कालू दा दुलारा तुरिया, नाल ले लिया मीर मर्दाना, नाल ले लिया मीर मर्दाना, नाल ले लिया मीर मर्दाना। मोढे तेरे बाप टंग लई, मोढे तेरे बाप टंग लई, लंग पत्तन ब्यास दरिया दा, लंग पत्तन ब्यास दरिया दा, लंग पत्तन ब्यास दरिया दा। कहण पाई मर्दाने नू, कहण पाई मर्दाने नू, जरा छेड़ खां, जरा छेड़ खार बाब दे ताई, जरा छेड़ खार बाब दे ताई।
जरा छेड़खां रबाब दे ताई, जरा छेड़खां रबाब दे ताई। गुण गाइए मालिक दे, गुण गाइए मालिक दे, गुण गाइए मालिक दे, सुन सुन के, सुन सुन के गुरां दी मिठी बाणी, सुन सुन के गुरां दी मिठी बाणी। दुखियां दे दुख हट दे, दुखियां दे दुख हट दे, जिथे बैठ दे, जिथे बैठ दे लगा के आसन, जिथे बैठ दे, जिथे बैठ दे लगा के आसन, जिथे बैठ दे लगा के आसन। धरती नूं भाग लग जे, धरती नूं भाग लग जे, पूजन जोगियो, पूजन जोगियो तरत बन जावे। ओ पूजन जोगियो, पूजन जोगियो धरत बन जावे, पूजन जोगियो धरत बन जावे। जिथे कुछ समा कट दे, जिथे कुछ समा कट दे, जेड़े तक दे, जेड़े तक दे निहाल होई जावदे, जेड़े तक दे निहाल होई जावदे, तक दे निहाल होई जावदे। दुखा तो निजात मिल जे, दुखा तो निजात मिल जे, मिले गर्भ, मिले गर्भ जुना तो मुक्ति, मिले गर्भ जुना तो मुक्ति, मिले गर्भ, मिले गर्भ जुना तो मुक्ति, मिले गर्भ जुना तो मुक्ति। दुखियां दे दुख हट दे, दुखियां दे दुख हट दे, जेड़े कर दे, चुक चरण धूड़ मत्थे लाउंदे, चुक चरण धूड़ मत्थे लाउंदे। जांदे गुरु नानक तो, जांदे गुरु नानक तो, वारने वारने तुरे सुल्तानपुर तो जग तारने, तुरे सुल्तानपुर तो जग तारने, ओ तुरे सुल्तानपुर तो जग तारने। ओ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਿਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੋਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੇਅੰਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪਕਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਗਰੀਬਣੀ ਲਿਖੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੜ ਕੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ ਮੰਝ ਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਹੈ ਸਨ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਾ। ਭਾਗੋ ਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ, 13 ਕੇ ਹੱਟੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣੀ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਨਾ, 13 ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ, 13 ਕੇ ਹੱਟੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣੀ। ਕਰਨੀ ਸੋਝੀ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਗੁੰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ।
ਕੌੜੇ ਰੇਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨੀ, ਝਾੜੀ ਕਿਕਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਜਾਣੀ, ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਬਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਛੀ ਸੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 10 ਸਾਲ ਉਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 43 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਵਜਾਉਣਾ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੇੜੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੀਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਓਏ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੇੜੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਕ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾ ਕਰਨਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? ਸੈਦਪੁਰ ਸੰਢਿਆਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਏਮਣਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਤੇਸਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਓਏ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਸਾਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਕ ਲਾਏ ਸੀ ਪੱਧਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨ ਘੜਨ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲੋ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਈ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਏਡੀ ਸਖਤ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਛਕ ਲੋ, ਜਦੋਂ ਛਕੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਮਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਸਕੇ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਬਾਬੀ ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਰਦਾ, ਏਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਦਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜਾ ਲਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਧ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਾਧ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਾਧ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। 1507 ਅੱਸੂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ 10ਵਾਂ ਸਰਾਧ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਰਸਤ ਭੇਜੋ
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਖਾਣੇ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਲਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਧਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਇੰਜ ਤੁਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ। ਮਲਕ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਲਕਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੇ ਐਲਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਮਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬਚੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਬਚਿਆ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪੂੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੀਆਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਮਲਕ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ, ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲਈਏ? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਥੋਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇੰਜ ਬਿਨੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਝੂਰਦਾ ਏ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਝੂਰਦਾ ਏ। ਮਿਲਦਾ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰੋਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਯਾਰ
ਸੁਣਾਈਆਂ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਆ ਮੈਲ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਬਿੰਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਓਏ ਉੱਤੋਂ ਬਣੇ ਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਡਾਲ ਓਏ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਓਏ ਉੱਤੋਂ ਬਣੇ ਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਡਾਲ ਓਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਫੱਬਦਾ ਨਾ ਝੂਠਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਮਲਕਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਓਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਓਏ ਮਲਕਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਓਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਓਏ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਟਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਬਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਫੜੀਏ। ਦੂਰ ਤੱਕ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਰ ਮੁਖ ਚੋਂ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ, ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਣ ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਜਦ ਖੰਡਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਤਦ ਜੀ ਜਰਵਾਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ ਮੁਖੋਂ ਗਾਈ, ਤਦ ਡੋਲੀ ਖੁਦੀ ਟਕਬਰੀ ਡਾਡੀ ਘਬਰਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਟੋਲਦਾ ਮੋਇਆ ਦਵਾਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਟੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੱਭਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਟੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਇਆ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਬਾਜੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਬਾਜੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਪੀਤਾ ਲੋਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਂ ਹਿਲਦਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਕਰਤਾਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰੋਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਕਾਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਇਹਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ, ਕੰਘਾ ਵੀ, ਕੜਾ ਵੀ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ, ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਧੀਆਂ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਜੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਸਕਣ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ